اصل بات یہ کہ یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اب یہ لوگ کس طرح سے گیمنگ کر کے کہاں لا رہے ہیں یوتھ کو. اس پر آپ کی کیا ایک ریسرچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اور وٹ ڈو یو سی ویئر از ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ ناؤ, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ نا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انسان کو اپنا آپ بھلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا, اور جب اپنا آپ بھول جاتے ہیں نا وہ, تو دین دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. آپ سنگرز کے دیکھ لیں, جسٹ رائٹ دا نیم آف دا سنگرز, ٹھیک ہے, یا آپ دیکھیں سیلیبریٹیز, مجھے بھی نام بھول گیا, وہ جو خاتون ہے جو سنگر ہے وہ انٹرویو میں لائیو کہتی ہے آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ پوزیسڈ ہوتی جب وہ گانا گاتی ہے, اپنی اس میں ہوتی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں, شیاطین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل, تو وہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ ابلیس مسٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, اگر ابلیس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہے, شیخ گورو نے ثابت ایک کے ساتھ نہیں ہے تو ملٹیپل جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایگزیکٹلی. تو اپنے سیلف کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھولیں, اپنے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو who sells his soul to the devil, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ اپنے نیک بندوں سے ان کی روحوں کو, اس کی جانوں خرید لیا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دے جو مومن لوگ ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ سبحان اللہ شیطان کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. اور آپ وہ جو راجر مانو کا آئی تھنک وہ انٹرویو ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے, 3 گھنٹے کی سٹوری ہے پوری, راجر 3 گھنٹے کی سٹوری ہے. اس میں آپ کیسے بتا دیں بلکہ اس میں ہے کیا. راجر مارنو کمیشنڈ آفیسر تھا یو ایس نیوی میں, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے, باس جو بھی تھا, اس نے بلایا ہائر اپنے کہ راجر میں تم سے بڑا خوش ہوں, تو میں تمہیں لے جانا چاہوں گا ایک پارٹی میں. تو وہاں پہ سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بڑے لوگ آئے ہوں گے. تو راجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہی سیڈ کہ ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس اوور دیئر. یہ راجر خود سنا رہا ہے 3 گھنٹے کے نا, A Trip to Supernatural نام ہے ڈاکیومنٹری کا. تو وہ حیران ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ اس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جب اسے یہ بات کہتا ہے نا کہ اچھا تم ڈر رہے ہو, یو آر چکننگ آؤٹ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, چلیں لیٹس گو دیئر. وہاں کی پھر وہ کارستانی بتاتا ہے کہ پولیٹیشینز, سنگرز, میوزیشین, بہت سے میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے, اور وہاں پر سٹیج پر ایک عورت تھی لمبی سی, اور اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. اور کہتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, کہتے کہ میں نے اپنے ڈیڈ فرینڈ سے ملنا ہے. تو وہ اس کا ڈیڈ فرینڈ اس کے سامنے آ گیا, اس طرح سے اس نے ملا, اسٹیج کے پیچھے سے آ گیا. اور اب یہ کیسے آیا, یہ کون ہے؟ میری اس پہ تھیوری ہے کہ اوبویسلی یہ قرین ہے, شیاطین ہے, جنات ہیں, روپ بھی دھاڑ لیتے ہیں. بالکل, رپورٹر میں یہ چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل. دجال ایون جو لوگوں کو مارے گا اور قتل کرے گا, ایون دجال کہے گا, جس کا ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ ایک بدو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, زندہ کر کے دکھاؤں. اچھا آپ کر سکتے ہیں. 2 حدیث میں کیا تھا, 2 شیاطین ان کے ماں باپ کا روپ دھاریں گے اور کہیں گے مائی سن بلیو ان ہم بیکاز ہی از یور رب. امیجن آپ کے پیرنٹس دے آر لانگ گون, 10 سال اگر پیرنٹس وفات پا چکے ہیں, آپ بڑا مس کرتے ہیں, آپ بھول بھی گئے. امیجن 10 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں زندہ کر کے دوں. آپ کہتے ہیں یار, آپ کی ماں اور آپ کے باپ یہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رب ہے, ہم نے دیکھ لیا, اس پہ ایمان لے کے آؤ, تو وہ کرے گا. تو یہ شیاطین بیسیکلی روپ دھارتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی ہوا ہوگا نا, وہ شیاطین آئے ہوں گے. کرین بھی روپ دھار سکتا ہے, بندہ مر جاتا ہے اس کا, کرین نہیں مرتا ہے. لیکن بہرحال اس سائڈ کے پھر میری باری ہے تو میں کانپنے لگ گیا کہ اب میں کیسے خواہش ظاہر کروں. بہرحال اس سائڈ کے میں نے کہا آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس, اینڈ دیئر یو گو. ایک گش آف ونڈ آیا, پیچھے سے پردے سے میرے ڈیڈ پیرنٹس میرے سامنے آ کے کھڑے, اور اس نے کہا آئی واز شاکڈ. لیکن میں بڑا ایموشنل ہوا, میں نے ڈیڈ پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ابلیس سے بھی اس نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا. بڑی اس نے باتیں بتائیں, اب یہ سچ ہیں جھوٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ, لیکن بہرحال وہ باتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ابلیس سے جب میری ملاقات ہوئی, ابلیس تو نام نہیں اس نے لیا, اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ لوسیفر ہے, کیونکہ وہ سارے سائن اسی پہ پورے ہو رہے ہیں جو لوسیفر کے بارے میں بائبل میں آتے ہیں. اس نے کہا میں شروع سے ہوں, میں امورٹل ہوں, میں نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے, میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں, جیزس کو بھی میں نے بھیجا تھا, یہ ساری چیزیں کریکٹرز میں نے بنائے ہوئے سارے.
ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और रिलीजन ये सारे मेरे बने बनाए हैं और मैंने कितने ही प्रीस्ट को डिसीव किया और क्या क्या किया. उसने अपनी फुल फड़े मारी वहां पे अकॉर्डिंग टू हिम. फिर उसने कहा कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी मैंने लिखवाई थी इसको, डार्विन को. तो बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आई एम कोटिंग हिम. दैट्स व्हेन ही सेड कि आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू गो बैक टू क्रिश्चियनिटी. ये काम खराब है भाई, ये बहुत डार्क वर्ल्ड है, तो डार्कनेस में आ गया हूं मैं. तो ये है उस बंदे की स्टोरी, ट्रिप टू सुपरनैचुरल. अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर द टाइम एंड्स के मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है कि इस वक्त इनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, ये जो भी ग्रुप है, आप चलें यार फ्री मेसन लुमिनाटी ना माने इन्हें, लेकिन शैतान का जो ग्रुप है इसका क्या है सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा? ट्रांस ह्यूमनिज्म, जिसमें सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है. वो क्या है कि मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स का ब्लेंड. फ्यूचरिज्म एक चैनल है फेसबुक पे भी और उसके मिलियन ऑफ लाइक्स हैं, और आप यूट्यूब पे जाएं तो उसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है, जिसमें ट्रांस ह्यूमनिज्म की बहुत बात हो रही. सॉरी. तो ट्रांस ह्यूमनिज्म में करना वो क्या चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और मशीन्स को ब्लेंड करना चाहते हैं. क्यों? ताकि इंसान की सोल जो है वो खत्म हो, रोबोट्स बना दें. और इंटरेस्टिंगली ये जो औरत ट्रांस ये फ्यूचरिज्म के चैनल को रन कर रही है, शी इज द डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस सेटनिस्ट. अच्छा, ये पूरी इसमें रिसर्च है बकायदा. कल दज्जाल का टॉपिक में मैं कोट भी करूंगा, साबित करूंगा कि ये औरत जो है, इसका बाप एक बहुत बड़ा कल्टिस्ट था, सेटनिस्ट था. और जाहिर है कि जैक पार्सन जो जिसने रॉकेट का फ्यूल बनाया था, उसने तो बकायदा अपनी डायरी में दज्जाल का नाम लिखा है कि मैंने फॉल्स मसीहा से मैंने मसीहा से मुलाकात की और उसका नाम दज्जाल है. ये उसकी डायरी में, गूगल पे सर्च कर लें जैक पार्सन की डायरी, उसमें दज्जाल लिखा हुआ है उसने कि दज्जाल, ही इज कॉल्ड दज्जाल. और उसने मुझे अप्रिशिएट किया, दज्जाल से मैंने मुलाकात की, उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग. ज़ाहिर फ्यूल इज अ बिग अचीवमेंट. रॉकेट ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल. और सैटेलाइट किस तरह ऊपर जाती है? वो रॉकेट के थ्रू ही जाती है. रॉकेट ना होता सैटेलाइट ना होती, सैटेलाइट के थ्रू हर चीज पे नजर है. बहरहाल तो ये भी एक बात है. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मुझे डर लगा हुआ ना इस वक्त, वो ये है कि जितना हमारी यूथ मटेरियलिज्म का शिकार होती जा रही है, ये हिप हॉप एंड रैप डिजिटलाइज भी हो रही है बहुत, ये इनकी सोल्स को मार रहे हैं. नमाजों से हम दूर हैं, मौलवियों का हम मजाक उड़ाते हैं, दीन का हम तमस्खर उड़ाते हैं. फिर ये जिस तरह फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे, अब फिर पॉर्न का पूरा वर्ल्ड है, फिर ये एमिनेम और ये पूरी इल्यूमिनाटी का एक कल्ट है. जितना ये इनको सुन रहे हैं और फिर मशीन्स में जितना ब्लेंड होते जा रहे हैं ना, एडिक्शन होती जा रही है. लिटरली हमारी आने वाली जनरेशन में डर है ज़ॉम्बी होगी और मशीन्स बन जाएंगे. और जब वो मशीन्स बन जाएंगे ना उनमें इंसानियत होगी, इस्लाम तो दूर की बात, इंसानियत भी नहीं होगी. और दिस इज द मेन एजेंडा कि इनकी सोल को हमने खत्म करना है और इनको हमने दरिंदगी, वो जो ह्यूमन बीइंग की वो नफ्से अमारा है ना, उसको हमने पीक पर लेकर आना, ताकि ना तो ये कुछ सोच सकें, ना ही ये कोई नॉलेज हासिल करें, इग्नोरेंट रहें, प्रोपेगेंडास पर बिलीव करें. हमें वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं. सबसे बड़े तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पे बिलीव करने वाले खुद हैं. सबसे बड़े तो वो इनऑथेंटिक नॉलेज पे बिलीव करने वाले खुद हैं. फॉक्स न्यूज उनके लिए बाइबल है और CNN जो बता देता है उस पर अंधाधुंध बिलीव कर लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो इस वक्त वेपन है ना, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू, वो ये है कि खुदा के कॉन्सेप्ट को खत्म करो इनके माइंड से. इनके बच्चे के माइंड्स में सिर्फ मार्वल हीरोज होने चाहिए. दूर दूर तक खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई वजूद नहीं. किसी मूवी में नहीं दिखाना कि कभी किसी हीरो ने अल्लाह से मदद मांग ली. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फंसे तो किससे मदद मांग रहे थे? यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे किससे मदद मांग रहे थे? इनका हीरो क्या करता है मूवी? कभी अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिखाया किसी ड्रामा में, किसी मूवी में? कहीं नहीं है. वजह कि बच्चे के माइंड से खुदा का कॉन्सेप्ट निकालो और यही साबित करो, वी आर गॉड, आई एम, मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ. तो ये मेरे नजदीक से एक सबसे बड़ा इनका हथियार है. They are pretty successful. आप देखें ना, हर घर में ये चीज है. म्यूजिक हो गया, ये मूवीज हो गई और पोर्नोग्राफी हो गई. ये तो वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स है जिनसे हम फाइट कर रहे हैं. अल्लाह के नबी ने मौसीकी को हराम, मौसीकी के आलात हराम करार दिए. इसमें कितनी बड़ी हिकमत है. आई विश के हम ये केमिकल्स के थ्रू समझाएं और इसके थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, कि कितना गुमराह थ्रू आउट हिस्ट्री म्यूजिक के थ्रू हुए हैं लोग. लिटरली इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग. और लोग हेड बैंगिंग करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं हिप हॉप सुन के, लोग रैप सुन के पागल हो जाते हैं. और दे कैन डू एनीथिंग फॉर देम.
लिटरली वो बच्चे ऐसे अल्फाज कहते हैं कि मैं नमाज भी छोड़ सकता हूँ रैप सुनने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ रैपर बनने के लिए, आई कैन सेल माई हेयर आफ्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स है ना, सबसे बड़ा मुझे डर ये है कि ये अब मुसलमान कंट्रीज में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एथिज्म इनका एजेंडा है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इनका एजेंडा है, गॉड को टोटली जहन से निकाल दो ये इनका एजेंडा है, ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ ले आओ, मशीन्स बना दो इन्हें, ज़ॉम्बीज बना दो, ना ये कुछ सोच सकें, ना ये नॉलेज की तरफ आए, प्रोपेगेंडास पे ये बिलीव करें और कठपुतलियों की तरह जो है हम इन्हें चलाएं।